大家好，我是克斯拉佛教中心的释者金长法师，是尊贵的赞都古仁波切的弟子。今天我们继续在跟大家分享这个仁波切的这本英文书《Why I Made Myself Unhappy》。那今天我依然会沿用，就是针对这本书呢，我暂时还是沿用原本的这个方式，就是我念一段英文，再念一段中文。那好，今天呢，我们接下去讲的是第6章。第6章讲的是 Everybody dies, so why worry？ 那中文就是说，每一个人最终都会死去，那还要担心一些什么东西呢？ Everybody dies. This is truth, whether you believe in Dharma or not. As time goes by, everything fades and eventually ceases to be. However beautiful you are, you will not be beautiful one day. No matter how young you are, you will not be young one day. However rich you are, one day your wealth might be taken away, lost or given away. In any case, you will leave it all behind at the time of death. No matter how many children you have or how attached you are to your children, they will leave you to flock one day. They will leave the flock one day. It is wonderful if you have set them off in the right directions. If you have not, they may do well in life or they may not. Ultimately, you have to let go. 那这一个中文呢是说，不管你是否相信佛法，那每个人最终都会死去，那这就是真理，这就是真相。那时间的流逝呢，也将使一切都会消失，最终什么都不再留下。那无论你有多美貌，多漂亮，那有一天你的美貌也会不再存在。那不管你现在有多么年轻，你最终也会有老去的那一天。那不管你的财富有多少，那有一天它也会被夺走、不见，或就给了他人。那不管什么情况，到了面对死亡的那一刻，所有的事情呢都会被抛下。不管你有多少个孩子，或者你对他们有多么执着，他们也有可能离开家里的一天。那如果你能够带他们走向正途呢，那当然是最好。那如果不是的话呢，他们也有可能在有生之年里或许成功，他们也有可能会失败。那不管怎么样，到了最后，你终究都得放下。I have met many children who come from extremely wealthy family. Once the parents are gone, the children just fall. Sometimes these children find that they cannot even get a job, when they do not have the luck and talent to amass great fortune or wealth on their own. But they live with someone, such as the parents who do. The wealth or fortune will not remain with them. Think about it this way. If you do not smell good, but you stand next to someone who puts on lots of strong perfume, some of that lovely scent envelops you too. When someone approaches the two of you, they will think, oh, you all smell so good. The moment the perfume person moves away, they will smell you and think, oh, you smell, interesting. 那这里呢，这一段的中文的意思就是说，仁波切说他见过很多来自十分富有的家庭的孩子，当这些孩子的父母一离开之后呢，这些孩子就会开始堕落。那有些时候，这些孩子甚至是没有办法找到工作的。他们不拥有给自己累积大量财富和运气的本事，但他们却是跟拥有大量财富的人，比如说他们的父母是住在一起的。然而，这并不表示说他们也拥有的是财富。你可以尝试从这个角度去思考。即使你身上没有很香的体味，但你站在一个涂了很强烈香水的人的身边，你身上很自然的也会沾染上那个香味。当有人靠近你们两个人的时候，他们会认为你们两个都很香。但是那位涂了香水的人，当他离开你身边之后呢，那些人再去闻了你的气味，就会说你的味道还蛮特别的。那再来英文。This is how it is with everything.
If your parents are very wealthy and you are the son or daughter of the family, everyone will turn to you and say, "You're so lucky, you're all so rich." If your parents drop dead or they go away, the real you will suddenly emerge. Everyone will find out that you are smelly. If you do not have the luck or karma to have and retain this family wealth, you will not receive a dime in the end. You may be riding high right now. Have a great time enjoying yourself and letting mommy and daddy hand you everything. Or because your partner is sharing his or her money with you, or because your spouse is supporting you entirely. Your parents may have $10 billion for you to inherit when they pass away, but if you do not have the luck, karma, or ability to have it, you will not receive the money. Any number of things can happen. Something could go wrong in the courts with relatives. Someone might steal the money from you or cheat you into handing it all over to them. It would be best to get your act together now. Whatever you are getting and however you are getting the fortune, wealth, gift, and good things in life, you have to make sure that when these people are gone, you have the ability to continue that way of life. Because if you do not, it will all go. This is what I always tell myself. 那说所有的事情呢，其实都跟刚才说的是一样的。如果你出生在一个非常富有的家庭，那你拥有十分富裕的父母的话，那每一个人都会对你说：“哦，你真的是幸运，那你们真的很富裕。”可是当你的父母突然间死亡或者离开之后呢，那真正的你就会开始原形毕露。那每一个人都会发现你其实很臭。假设你没有这样子的运气或累积足够的善业去维持一个家庭的财富，那仁波切说他敢保证，到最后你不会拥有一分钱。那仁波切说，如果说他说的是，对，enjoy yourself，他说你的父母即使可能留下非常多的财富给你，甚至是拥有就100亿的身家，准备在他们去世后让你继承。如果你没有运气、能力或者累积善业去拥有那些财富的话，你并不会得到那些钱。很多难以预测的事情会发生，你会可能会在亲戚上，你有可能会在法庭上跟你的亲戚针锋相对。那你可能呢，有人会将你的财产偷走，或者完全骗取你的财产。那无论你要得到，或者是以怎么样的方式去得到生命中的财富、礼物或者一些好东西，那你必须要确保说，当这些人不在的时候，你仍然有继续去过回以往的生活的能力。那否则，这些生命中的一些美好的事情呢，最后都将离你而去。那仁波切说，他一直都是这样来提醒自己的。To those of you who are riding high now without applying any personal effort, let me tell you something. According to my teacher, Khenso Jampa Yeshe Rinpoche, this is the faster way of burning out your merit and not having anything later. When the safety shield of these parents or that supportive person has gone, you will fall even harder. 对于那些现在过着富裕的生活却没有亲自付出过任何努力的人呢，就是仁波切说，他的上师堪苏强巴耶许仁波切曾经说过，他讲这是最快速耗尽自己的功德的途径。当你的父母给予你的保护层或者支持你的人都消失的时候，你会跌得更惨。This means that if I live with my father who takes care of everything and I do not take responsibility for myself in any way, shape or form, but just live the good life, then all my merits will soon disappear. I will fall one day. However, I could also choose another way. I could make use of this good opportunity when I am being taken care of by my father to work hard, improve myself, establish myself and do something with my life. Then even if I fall when he is gone, I can get up again. I can make it on my own merit. I will make it on a spiritual and worldly level.
他这个意思就是说，当我还跟我的父亲住在一块儿的时候，让我的父亲为我打点一切的时候，我只是顾着享受其中。如果是这样子的话呢，那我的功德很快就会耗尽。那有一天呢，我会走向堕落。那无论如何，我依然有选择的余地。我可以善用父亲对我的，就是可以趁此机会，当我还被父亲照顾的时候，在这个过程中去建立自己，去改善自己。那即便当将来有一天父亲离开了，我也不会说什么都没有，也不会从此一蹶不振。我可以重新站起来，我可以根据自己本身的功德呢，怎么说呢？去自立。那无论在修行上或者是在世俗的层面上呢，我依然是可以成功的。I've seen this happen in my own family with my own brothers. My biological father is a very wealthy man who lives in Taiwan. My two half brothers are very good looking and are featured in all the society magazines. One of them have apartments and houses from my father, and he eventually died of cancer a few years ago because he drank too much, smoked too much, and partied too much. He never worked a day in his life and just lived off the rental he received from apartments my father gave him. He literally died from a good life. My half-sister took land from my father, sold it for $3 to $4 million, then just disappeared to another part of Taiwan and never contacted him again. My other brother is now living under the umbrella of my father. 仁波切说，我曾经亲眼见证过这样的事情发生在我的家人和哥哥们的身上。他说，他的亲生父亲呢，在台湾是一个是极为富裕的一个人。他的2个同父异母的哥哥呢，也长得很好看，他们也常常出现在这些社会的杂志上。那其中一个哥哥呢，从父亲的手中得到了许多间的公寓和房子，但是几年前却因为长期酗酒啊、长期抽烟啊，甚至夜夜笙歌而患上癌症，最终走上死亡。他说他一生中呢都没有工作过，单纯是公寓的租金就是他的生活费和他的其他的花费开销的来源。那他可以说是因为好命而死去的。那仁波切说，他从父异母的姐姐呢，则是从父亲身上拿到一块地，并将这块地呢，以3到400万的美金的价格售出。那随后呢，就消失到台湾的另一个角落，也不再跟他的父亲联系。至于另外一个哥哥呢，目前还在他的父亲的庇护下生活。My point in telling you this is to explain that when the safety umbrella of my father is gone, my other half-brother and sister will suffer tremendously. There's no guarantee that when we live under someone's luck, merit, money, and fortune, no matter how close they are to us, we'll get any of it when they are gone. What is even worse is that the people around us who are hanging around for this wealth will all disappear very quickly once we fall. This is what has happened to my brothers. I'm not telling you all this from some Dharma book I read. I'm talking to you from my own experiences, which matches what the Buddha has said. 那仁波切说呢，告诉我们，就是告诉我们这些事情呢，是为了解释说，当他同父异母的哥哥或者姐姐，如果在父亲离开之后呢，他们将会承受巨大的痛苦。那无论某一个人跟你的关系有多么亲密，
如果你长期都活在他的好运、功德和金钱底下的话，当他们离开之后，我们就没有办法保证说就能够得到他们身上的任何一样东西。更糟的是呢，那些围绕在我们身边的人，如果他们是因为财富而靠近我们的话呢，那时候他们就迅速的从我们身边消失。他想这就是发生在他两个哥哥身上的经历。他讲这些事情呢，并不是他在佛法书籍上阅读到的，而是这是跟佛陀的教诲相吻合的一些亲身经历。So if you are going to live and be the way you are now, please enjoy what you have. But at the same time, work for your future. Whether you want to do it on the basis of Dharma and Karma or on the basis of self-preservation, just do it because what you have now may be based on the past. But the past cannot always become the future. You just end up using up your merits very quickly. 所以人不就说，因此如果你想要继续以现在的方式来生活的话，那你就去享受现在的生活，但同时间呢，也为自己的未来努力。那不管呢是以一种佛法或者业力的角度作为出发点，或是出于一种自我保护的目的，那反正就去展开行动，因为你现在所拥有的，或者是基于你过去的一些善举或者是善业，但过去呢，并不一定就能够确定你的未来。应该讲，过去并不一定就是未来，过去的模式并不一定就是未来的模式。那你结果呢，只是会很快的把你的功德耗尽。This is the same for everything in life. You have taken the time to read this book about Dharma. By the time you reach the end, you will have more knowledge about the subject. When you finish reading, you will have done something for yourself. You gain knowledge that is over 2,500 years old from the Buddha. You win. If you make an effort, you will always win. 那说这个道理呢，是可以运用在人生的各种层面上，每一个层面上。你已经花时间在阅读这本关于佛法的书籍，当你阅读完毕之后呢，你对佛法会有更多的认识，而且并已经在怎么说呢，在为自己做出一些事情。你所得到的知识呢，是2500年历史的佛陀的教诲。那你就是在此呢，你就是怎么说呢？你就已经胜出了。那如果说你付出努力的话呢，你会一直都是赢家。那这一章呢，到这里就结束了。那我们看看它的内容主要在讲些什么东西。好的，那我重新再看一下。他说，这个章节呢，我们说主要它的标题是每个人都会死。那你在担心什么东西？他说，不管我们相不相信佛法，那每一个人最终都会死去，这是一个事实，这是一个真相。他讲，随着时间呢，我们其实这是大家都知道的，这是一个常识，也是我们都观察到的现象。随着时间流逝呢，不管你曾经拥有什么东西，你最终都会失去呢。尤其是我们的年轻啦，我们的外貌啦，我们的体力啦，曾经拥有的，其实你今天如果是40岁的话，你肯定不再是以前20岁或10多岁时的一个体力，那皮肤的紧绷程度也不再一样。那同样的，这财富也是一样的。不管你今天多么富有，那你不能保证说你下一刻也会是那么富有。任何情况，况且更严重的是，不管什么情况，不管你拥有什么都好，在面对死亡的那一刻，任何人都一样，什么都会失去。所以说，
那仁波切说，其实他见过很多很富有人家的孩子，父母一旦离开呢，他们就什么都不是，他们甚至连谋生的能力都没有。他讲这种情况就好像说，如果说这不是靠自己的话，这种情况就好像说你自己本身其实你是有很重的体味的，但是你靠近，你常常在紧贴着一个很香的一个人身上的时候呢，那别人可能就以为你是香的，但是那一个人一离开呢，你就开始原形毕露，你的臭味就散发出来了。那讲其实一切的事情都是一样的，所以你必须有足够，你必须累积足够的善业和功德去维持你原有的一切。那如果他讲这是佛陀说的，不然其实就好说，即使你家财万贯都好，其实很多我们也看过很多这样子的例子。那即使家财万贯，其实突然间有一天可能突然间生意即使银行都可能倒闭，那可能有时候一场官司啊，或者是如果说你这辈子不曾经营事业的话，那你可能因为贪心啊，做了一个错误的投资，就把自己所有的家产都耗光了。是仁波切说他的上司潘苏强巴也是仁波切曾经说过的，他讲如果你现在是生活非常富裕，你增长在一个富裕的家庭，但是你本身却不曾付出任何努力的话呢，那其实你就等于在用着你过去你前世累积的一些善业和功德。那这些东西其实，当你越是过得舒服，过得很怎么说呢，很挥霍的话，那我们所谓好生活嘛，但是本身却不付出努力的话，讲这是耗损我们功德的最快的一个途径。那仁波切也在这里举出了他自己怎么说呢？他讲他说这种情况发生在他自己的家人身上。他父亲在台湾是一个很富有的、相当富有的一个人，那但是哥哥姐姐们全部其实都一事无成，也就是一直在靠着父亲的财富在过生活。他说其实有一天呢，当父亲离去之后，他的哥哥姐姐们情况将会非常惨。他说所以这样子的情况，你不如说趁着，如果说你是那么你过去的善业让你今天拥有美好的一种就是比较舒适的生活的话，那你不如好好争取这样子的一个机会，来为自己怎么说呢？争取时间来为自己累积更多的知识，更多的付出努力，为自己累积更多的资本。那将来即使有一天父母不在了，你还能够继续怎么讲？为自己争取到同样的生活，或者是过上同样的生活。那么就说他说这些事情，他解释这些事情，其实他讲这些并不是他在一些佛法书籍上看到的东西啊，这些其实都是他本身的，比如说讲他父亲他哥哥的情况，他都是本身的一些经历，只不过这些经历呢是跟佛法是相吻合的。仁波切之所以提自己本身的经历呢，他主要其实他是要让我们更能够去联想，就是说其实我们身边也看过不少这样子的例子，所以是让我们用一种活生生的例子来联想到，事实上的确是这个样子，这并不是佛陀自己创出来的一个理论，而是这是实际的情况，只不过跟佛陀的教诲呢是相吻合的。所以说，如果我们想以现在的一种方式要继续生活的话，那其实可以的。如果我们刚好我们就是说我们出生在一个很好的家庭，那生活无忧的话，那其实可以继续享受自己的生活，但在享受这些生活的同时呢，我们也要好好的为自己的未来打算，好好为自己的未来努力，累积足够的资本。他讲，不管这样子的一个情况是根据你信不信佛法，不管这样子的一个情况，你是根据佛法或者是业力角度出发，或者是为了自我保护，那最重要其实就是要展开行动，因为你的过去所拥有的不保证你将来就能够持续拥有，因为如果说你只是在消耗在用着的话呢，它只不过是把你的功德耗尽而已。所以他讲这个道理是可以用在人生的每一个层面上的。
所以说他说但是好事就是当你现在是在阅读或者是聆听着这个佛法的一个分享，那当你这么听这么去阅读的时候呢，其实你已经是在做了一些已经在为自己的改变做出了一些努力，那这表示你在这一点上你已经是赢了。那如果说你真正的去落实它的话，那你就会一直都是赢家。这是这一本书的一个怎么说呢？就是这个章节所要带出来的一个讯息，每一个人都会死，那你还担心什么？其实对讲到最后，就是说有什么好怕的？就是我们该做的事情就要去做，最重要的就是不要一直在耗，就是在不断的享受，去把自己所有过去的累积下来的善业都耗尽了。那将来始终都会一无所有。那有尝试的话呢，总好过没尝试。有努力的话呢，你会为自己的将来，你会改变自己，你会改变现在的一些业，为将来累积一些怎么说呢？你会为将来累积善业，为将来累积功德。那你能够确保你将来的生活会是比较好的。这个就是其实是现在就努力的意思，不要去等，也不要一味的去消耗你所拥有的东西。那这个分享呢，今天就到这里。其实这个大家其实都是相当熟悉、相当清楚的。那只不过是有些时候我们需要不断的提醒一下自己。华人也常常说的，其实就是富不过三代嘛。为什么说富不过三代？其实也就是这样子的意思。那第一代是努力经营得来的，那到了第二代的时候，可能还在维持。那第三代呢，其实他完全看不到过去的一个努力，他可能就以为这个是理所当然的，所以去拼命耗。那耗了之后怎么样？就什么都没了。所以所有事情都是一样的。我们不能因为我们今天拥有什么东西，我们就觉得是可以从此放心。那永远都是要为未来做打算。现在就那未来建立什么基础呢？未来就建立于当下。那当下呢，就是今天就是当下。那现在就做出改变，现在就做出努力的话，那你今天的每一个念头的改变呢，就会改变你未来的命运。那我今天的这个分享就到这里。那在结束之前呢，就像往常一样，我们做一个回向。如宝珍贵菩提心，为生出者愿生出，以生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，为生出者愿生出，以生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿只修一切功德，利益所有众生助法弘，现明至尊善慧名称师，所示佛法心要诸圣教。唯愿世世不离真上师，唯愿随时享有圣正法，并于地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽如意，悉令安置施佛地。愿以弘扬中喀巴法王正法理则记，仔细障碍之深造，一切顺缘悉圆满。我及他人之三世，以子相属二之意，祈愿善慧名称佛，教法永驻圣增长。愿昼吉祥，夜吉祥，昼夜60恒吉祥，一切事中皆吉祥。唯愿三宝常摄受，至尊上师身受永稳固，妙善法业普及遍十方，善慧教法聚光照三域，众生未尽，祈请恒常住。那好，这一节的分享就到这里。那这本书呢，我们接下去还有一个章节，然后再有一个问与答的环节，那就会结束了我们这本薄薄的一本书的一个分享。那谢谢大家。